عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيدنا المصطفى وشفيعنا المقتفى ومولانا المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لله ما في السماوات وما في الأرض. لئن تبتم ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير
या लतीफ या खबीर, या फारिजल हम्मी व या काशिफल गम्मी, या मन लिअब्दिही यग़फिर व यरहम, या फारिजल हम्मी व या काशिफल गम्मी, या मन लिअब्दिही यग़फिर व यरहम, या फारिजल हम्मी व या काशिफल गम्मी, या मन लिअब्दिही यग़फिर व यरहम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तग़फिरुल्लाह मिनल खताया, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तग़फिरुल्लाह मिनल खताया, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तग़फिरुल्लाह मिनल खताया, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तग़फिरुल्लाह मिनल खताया। அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹு தாலாவுடைய மாபெரும் கிருபையால் அல்லாஹு தாலா கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அது மட்டுமில்லாமல் அல்லாஹு தாலா மார்க்க கல்வியை கற்குகின்ற பாக்கியத்தையும் நம்முடைய வாலிபத்தை ஹராமான காரியங்களிலே ஈடுபடுவதை விட்டு பாதுகாக்குகின்ற ஒரு நல்ல மாஹூலிலே அல்லாஹ் நம்மை ஒன்று சேர்த்திருக்கிறான். இந்த நிஅமத்தை உணர்ந்து நாமும் நம்முடைய குடும்பத்தார்களும் சுவனத்தை வாஜிபான நபர்களுடைய பட்டியலிலே அல்லாஹ் சேர்ப்பதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா அருள் புரிவானாக. திக்ருடைய மஜ்லிஸிலே நாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். இது வெறும் திக்ருடைய மஜ்லிஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு வாரமும் நம்முடைய மாணவர்களிலிருந்து ஒருவர் அல்லாஹ்விடத்திலே கையேந்தி அழுது துவா செய்வதும், மற்றவர்களெல்லாம் நாம் ஆமீன் சொல்வதும், நம்முடைய மாணவர்களுக்கு குடும்பத்தில் ஏதேனும் சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதை இந்த திக்ரு மஜ்லிஸுடைய துவாவின் வழியாக அல்லாஹ்விடத்திலே முறையிடுவதும், நோய்கள் நொடிகள் சிரமங்கள் எல்லாம் நீங்கி நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு பொருளாதாரத்தில் நல்ல பரக்கத்தோடு ஈமான் சலாமத்தோடு நாமும் நம்முடைய பெற்றோர்களும் குடும்பத்தார்களும் வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்கு இந்த திக்ருடைய மஜ்லிஸ் நோக்கமாக அமைந்து இந்த திக்ருடைய மஜ்லிஸ் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த திக்ருடைய மஜ்லிஸிலே ஒரு சிலருக்கு குறிப்பாக நாம் துவா செய்ய வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறோம். அதிலே 4ஆம் சும்ராவை சார்ந்த ஃபத்தாஹ் அவர்களுடைய தாயார் உடல் நலம் சரியில்லாமல் இருந்து ஒரு ஆப்ரேஷனும் செய்யப்பட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டில் இருக்கிறார்கள். இந்த திக்ருடைய மஜ்லிஸின் வாயிலாக அல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா தந்தருள் புரிவானாக. அவர்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற முசீபத்துகள், கண் திருஷ்டிகள், சிஹ்ர் போன்ற மோசமான விஷயங்களை விட்டு அல்லாஹ் பாதுகாத்து அவர்களுடைய குடும்பத்தை ஈமான் சலாமத்தோடு இருக்குகின்ற நசீபை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா தந்தருள் புரிவானாக என்ற துவாவையும், அதே போன்று நேற்றைய தினம் நம்முடைய 3ஆம் சும்ரா மாணவர் ஹாமிம் இர்ஷாத் அத்தாய் அவர்களுடைய தந்தை ஃபோன் செய்து அவருடைய மாமா அவர்களுக்கு அப்துல் ரஸாக் அவருடைய மாமா அவர்களுக்கு ஹார்ட் பிரச்சனையின் காரணமாக ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள். ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செய்யப்பட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கிறார்கள். அந்த ஹார்ட் பிரச்சனை நீங்கி அவர்கள் சலாமத்தான முறையில் நீண்ட ஆயுளோடு இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் துவா செய்ய வேண்டும் உஸ்தாத் என்று அவர்களுடைய தந்தை அவர்கள் வசியத் செய்ததன் அடிப்படையில் அவர்களுடையக்காகவும் நாம் துவா செய்யணும். அதிலேயும் குறிப்பாக ஹாமிம் இர்ஷாத் அவர்களுடைய சகோதரர், அவங்க அண்ணன் நீட் எக்ஸாம் 4ஆம் தேதி எழுத இருக்கிறார். அந்த நீட் எக்ஸாமில் நல்ல முறையில் பாஸ் ஆகி இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு MBBS டாக்டராக அவர் வருவதற்கும் இந்த மஜ்லிஸில் நாம் துவா செய்ய இருக்கிறோம். அதே போன்று 4ஆம் சும்ராவை சார்ந்த அல் ஹாஃபில் முகமது யூசுப் அத்தாய் அவர்களுடைய தாய் தந்தை இருவரும் இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த மாதம் ஹஜ்ஜுக்கு செல்ல இருக்கிறார்கள். அவருடைய சகோதரரும் அவருடைய சகோதரருடைய துணைவியாரும் ஹஜ்ஜுக்கு செல்ல இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய ஹஜ்ஜுடைய காரியங்கள் லேசாகி நல்ல முறையில் ஃப்ளைட்டில் ஏறி நல்ல முறையில் அந்த 40 நாள்
நல்ல முறையில் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு ஹஜ்ஜு செய்து அவருடைய ஹஜ்ஜை மப்ரூராக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜாக ஆக வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நாம் துஆ செய்வோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அவர்களும் ஹஜ்ஜுக்கு சென்ற இடத்திலே அவருடைய நண்பர்களாகிய நமக்கும் நம்முடைய மதரசாவுக்கும் துஆ செய்ய வேண்டும் என்று அவரிடத்திலே கோரிக்கை வைத்தவர்களாக திக்ருடைய மஜ்லிஸுடைய ஆரம்பமாக அஃலலு திக்ரி லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். நீங்கள் ஒவ்வொரு வக்துக்கு பிறகும் முன்னும் பின்னும் எவ்வளோ நேரங்கள் இருக்கிறது. அந்த நேரத்திலெல்லாம் திக்ரு செய்யலாம், துஆ செய்யலாம், குர்ஆன் ஓதலாம். ஆனால் பெரும்பாலான மாணவர்கள் பொடுபோக்காக இருந்து தேவையற்ற பேச்சுகளிலே வல்லியாசல் வந்தாலே பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. நப்சல் அதாலே என்ன செய்கிறாங்க, வெளியே கூட பேசுறதில்ல. அது பள்ளிவாசல் வந்தோன்னே ஒரு உற்சாகமாயிருது, பேசுறதுக்கு அப்படியே ஷைத்தான் தூண்டிடுவான் போல இருக்கு. அப்போ தான் எல்லா செய்தியும் பேசுகிறாங்க. அது ஏன் அப்படி பேச்சு வருதுன்னு தெரியல, எப்போ தான் அந்த மாற்றம் வரும்னு தெரியல. இப்போ நம்ம இந்த பள்ளிவாசலில் முன்பின்னுடைய நேரங்களில் நம்ம முடிஞ்சால் திக்ரு செய்யணும். இப்போ நான்லாம் கவுண்டர் வச்சுருக்கேன், ஏன்னா என் நப்சை அடக்கிறதுக்கு. நம்ம வாய் சும்மா இருக்காது, நம்ம திக்ரு செய்ய மாட்டோம். இதுக்கு பேரே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தஸ்பீஹுக்கும் இந்த மாதிரி கவுண்டருக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முதக்கிரான்னு சொல்லுவாங்க. முதக்கிரா என்றால் நினைவுபடுத்தக்கூடியதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்மள்ட்ட இது இருந்துச்சுன்னா நம்மளை ஞாபகப்படுத்தும். என்ன ஞாபகப்படுத்தும்? திக்ரு செய்யணும், இன்னைக்கு இவ்வளோ ஸலவாத் ஓதணும், இவ்வளோ லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் ஓதணும். குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு 150 ஸலவாத் ஓதிடணும், ஒரு நாளைக்கு 150 லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் ஓதிடணும், ஒரு நாளைக்கு 150 அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் ஓதிடணும். இது நமக்கு வாஜிபாக்கிக்கணும் நம்மளை நாமளே. இது அவுராத், குறைஞ்சபட்ச அவுராத் 150 என்னது 150 ஸலவாத், 150 லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், 150 இஸ்திக்ஃபார். இதை குறைஞ்சபட்சம் இதையாவது நம்ம வாழ்க்கையில் டெய்லியும் ஒரு அமலை நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் டெய்லி இஸ்திகாமத்தாக செய்யணும். நான் அல்லாஹ்வுடைய கிருபை தொடர்ந்து செய்யறதுக்குண்டான முயற்சியில் இருக்கிறேன். அதை எனக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு இந்த கவுண்டர் எனக்கு யூஸ் ஆகுது. மறந்துட்டாலும் இது இது பார்க்கும்போது ஆஹா இன்னைக்கு அவுராது ஓதணுமே, நம்ம ஓதாமல் இருக்கிறோமே அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம் வருது. நம்ம ஓதணும். நம்ம தான் பெரிய உஸ்தாத் ஆயிட்டமே, பெரிய பிரின்சிபல் ஆயிட்டமே, இத்தனை மாணவர்களை வச்சு கட்டி ஆள்றமே, நம்ம எதுக்கு திக்ரு செய்யணும், நம்ம எதுக்கு அல்லாட்ட கையேந்தி துஆ செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா நான் பாவியாயிருவேன், நான் வழிகட்டு போயிடுவேன். அப்போ எனக்கே நான் துஆ செய்யணும், திக்ரு செய்யணும்னா மாணவர்களாகிய நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த அவுராதை கடைபிடிக்கணும். கடைபிடிச்சிங்கனால இன்ஷா அல்லாஹ் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் மாற்றத்தை உணர்வீங்க. நல்ல கனவுகள் அல்லாஹ் கொடுப்பான், சாலிகான கனவுகளை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ரசூலுல்லாவை கனவுல பார்க்கக்கூடிய நசீபு உங்களுக்கு கிடைக்கும். தொடர்ந்து ஒரு அமலை 40 நாள் ஸ்டாண்டர்டாக விடாமல் செஞ்சீங்கனாலே இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்துக்கு நீங்கள் போயிடுவீங்க. குறிப்பாக டெய்லியும் இந்த 150 ஸலவாத்தை விடாமல் 40 நாள் ஓதுனீங்கன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை கனவுல பார்க்கிற நசீபு அல்லாஹ் நமக்கு தருவான். அல்லாஹு தஆலா அந்த நசீபை உங்களுக்கும் எனக்கும் அல்லாஹு தஆலா தந்தருள் புரிவானாக. இப்போ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, கையேந்தி துஆ செய்யுங்க. துஆவுடைய நேரத்தில் ஃபர்லான தொழுகைக்கு பிறகு கேட்கப்படுகிற துஆ ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஹதீஸ்ல வரும். என்ன துஆ? தஹஜ்ஜுடைய நேரத்தில் கேட்கக்கூடிய துஆ, ஃபர்லான தொழுகைக்கு பிறகு கேட்கக்கூடிய துஆ. ஆனால் அந்த ஃபர்லான தொழுகைக்கு பிறகு நம்ம துஆவே கேட்கறது சோம்பேறித்தனம். என்ன செய்யறது? கையேந்தி துஆ செய்யறதுக்கு ஒரு விதமான சோம்பேறியா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம உருப்பட முடியாது. ஆனால் இன்ஷா அல்லாஹ் என்ன அர்ஷத் மூலா அப்பப்போ என்ன செய்யணும்? கையேந்தி துஆ செய்யணும். இப்போ நம்ம நல்லா தானே இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. எப்பவும் அல்லாஹ் நம்மளை நல்லா வச்சிருக்கணும். இப்போ நாங்கள் செல்வ பறக்கத்தோட தான் இருக்கிறோம். 1க்கு 3 கடை இருக்குது, எங்களுக்கு என்ன குறைச்சல்? கேட்குற நேரத்தில் ஸ்நாக்ஸ் வந்துடுது, கேட்குற நேரத்தில் எல்லா செல்வ செழிப்பும் வந்துடுது. நமக்கு என்ன குறைச்சல் அல்லாஹ் வச்சான், அதனால நம்ம அல்லாட்ட கையேந்த கூடாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அல்லாஹு தஆலா இனி வரக்கூடிய காலத்தில் மென்மேலும் அல்லாஹ் பரக்கத் செய்யணும். இன்னும் அது அல்லாஹ் குறைச்சிடக்கூடாது, நியாமத்து மாறிடக்கூடாது. அதுக்காக நம்ம துஆ செய்யணும். ஃபாத்திஹா சூரால இஹ்தின ஸிராத்தல் முஸ்தகீம் ஸிராத்தல் லதீன அன்அம்த அலைஹிம் ஓதுறோம். என்ன அர்த்தம்? யா அல்லாஹ் எனக்கு ஹிதாயத் தருவாயாக, நேர்வழி தருவாயாக. நேர்வழியில் தான் இருக்கோம், எதுக்கு சும்மா சும்மா கேட்டுக்கிட்டு? ஏற்கனவே நேர்வழியில் தான் இருக்கிறோம். அப்புறம் எதுக்கு ஒவ்வொரு வக்திலையும் ஒவ்வொரு ரக்காத்துலையும் அல்ஹம்து சூரா ஓதி இஹ்தின ஸிராத்தல் முஸ்தகீம் இஹ்தின ஸிராத்தல் முஸ்தகீம்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ நேர்வழியில் இருக்கிறோம், மௌத்தார வரைக்கும் நேர்வழியில் இருக்கணும். இப்போ நேர்வழியில இருந்து திடீர்னு அடுத்த நிமிஷம் வழிகட்டு போயிட்டா கியாமத்து நாள் வரக்கூடிய காலத்தில் ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, யுஸ்பிஹு அர் ரஜுலு, காலையில் ஒருத்தர் முஸ்லீமா இருப்பார், வ யும்சி காஃபிரன்,
வயும்சி முஸ்லிமன் வயுஸ்மிஹு காஃபிரன். மாலையில முஸ்லீமா இருக்கார், காலையில காஃபிரா போயிடுவார். இப்போ எப்படி வழிகட்டு போவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ அதனால ரொம்ப கவனமாக நம்ம இருக்கணும். திக்ருடைய மஜ்லிஸில் அல்லாஹ்விடத்தில் என்றென்றும் நாம் நேர்வழி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அஃலலு திக்ரி, திக்ரிலேயே ஆக சிறந்த திக்ர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்ல 24 எழுத்துக்கள் இருக்கிறது. நம்ம லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்வை சொன்னால் ஒவ்வொரு எழுத்தும் 1 மணி நேரத்துடைய பாவத்திற்கு பரிகாரமாக அமைந்து விடும்னு பெரியார்கள் சொல்றாங்க. அப்ப 24 மணி நேரம், 24 மணி நேரம் நாம செய்த பாவங்கள் 24 எழுத்துக்களுடைய லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் சொல்வதன் மூலமாக அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான் என்று சொல்கிறார்கள். எனவே அப்படிப்பட்ட அஃலலு திக்ரி லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்வை நாம் சொல்வோம். இருக்க கண்ணை மூடிக்கொண்டு பராக் இல்லாமல், சிந்தனை செதறுகள் இல்லாமல், ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்து கொள்ளாமல். அதனால தான் என்ன செய்யுங்க, லைட் ஆஃப் பண்ண முடியாது, லைட் ஆஃப் பண்ணால் தூங்கிடுவீங்க. பொதுவாக திக்ருடைய மஜ்லிஸில் என்ன செய்வாங்கன்னா லைட் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க, தொப்பியை கழட்டி கீழே வச்சுருவாங்க. லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தொப்பியை கழட்டி கீழே வச்சுருவாங்க. ஏன் அப்படின்னா கவன சிதறல் வரக்கூடாது. என்ன செய்யக்கூடாது, கவன சிதறல் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன செய்வாங்க, அப்படி செய்வாங்க. எனவே அஃலலு திக்ரி லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. அடுத்ததாக இல்லல்லாஹ் இல்லல்லாஹ் என்று சொல்லி இந்த ஹயாத், இந்த இல்மு, இந்த இராதா, இந்த குத்ரத் சக்தி, இந்த பார்வை, இந்த பேச்சு, இந்த கேள்வி எல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கு சொந்தமானது என்கிற எண்ணத்தோடு இல்லல்லாஹ் இல்லல்லாஹ் என்று சொல்வோம். illallah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. அடுத்ததாக 70 தாயை விட பாசமான நம்முடைய ரப்புல் இஸ்ஸத்தை அன்போடு பாசத்தோடு அவனை தவிர நமக்கு இலாஹ் வேறு யாரும் இல்லை என்கிற எண்ணத்தோடு முழுவதுமாக அவனையே சார்ந்தவர்களாக அழைப்போம். அல்லாஹு 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 அல்லாஹு
அல்லாஹு லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அடுத்ததாக யா ஹய்யு யா கய்யூம், 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 யா ஹய்யு யா கய்யூம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். துஆவுடைய மஜ்லிஸ். அதற்கு முன்னதாக ஒரே ஒரு நிகழ்வை சொல்கின்றேன். இப்ராஹிம் இப்னு அதுஹம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அப்படின்னு ஒரு பெரிய இறைநேசர் இருந்தாங்க. இவன் யாரு? இப்ராஹிம் இப்னு அதுஹம், பெரிய இறைநேசர். அவங்க ஒரு நாள் பஸ்ரான்ற அரபு நாட்டில் பஸ்ரான்ற நகரத்தில் நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது மக்கள்லாம் அவங்கள அப்படியே ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று கூடிட்டாங்க. பெரிய இறைநேசர், பெரிய ஆலிம். மக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கேட்டாங்க, இப்ராஹிம் அதுஹமே மாலனா நது ஃபலா யுஸ்தஜாபு லனா, என்ன ஆச்சு? நாங்கள் துவா செய்கிறோம், நாங்கள் அல்லாஹ்விடத்துல துவா செய்கிறோம், ஆனால் அல்லாஹ் எங்களுடைய துவாவுக்கு பதிலளிப்பதே கிடையாதே. நம்ம எத்தனையோ கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஆனால் எவ்வளவோ காலமாக துவா செய்கிறோம், அல்லாஹ் என் துவாவை ஏற்றுக்கவே மாட்டான். கேட்குறாங்க மக்கள், என்ன இப்ராஹிம் அதுஹமே, நாங்கள் அல்லாஹ்ட்ட துவா செய்கிறோம், அல்லாஹ் எங்களுடைய துவாவை பதிலளிப்பதே இல்லையே. ஆனால் அல்லாஹ் குர்ஆன்ல என்ன சொல்றான்? வகால ரப்புக்கும் உதுஊனி அஸ்தஜிப் லக்கும், அல்லாஹ் சொல்றான். உங்களுடைய இறைவன் சொல்கின்றான், என்னிடத்தில் நீங்கள் துவா கேளுங்கள், உங்கள் துவாவுக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், நாங்கள் ரொம்ப நாளாக துவா செஞ்சுட்டு இருக்கோம், அல்லாஹ் எங்கள் துவாவை ஏற்றுக்க மாட்டானே அப்படின்னு இப்ராஹிம் அதுஹம்கிட்ட கேட்டாங்க. அப்போ இப்ராஹிம் அதுஹம் ஒரு 10 விஷயம் சொன்னாங்க. எத்தனை விஷயம்? ஒரு 10 விஷயம் சொன்னாங்க. யா அஹ்லல் பஸ்ரா, பஸ்ரா வாசிகளே, உங்கள் உள்ளங்கள் 10 விஷயத்திலே மௌத்தாகி விட்டது என்றார்கள். ஒரு 10 விஷயத்துல உங்களுடைய உள்ள என்ன ஆயிருச்சு? மௌத்தாயிருச்சுன்னாங்க. என்ன 10 விஷயம்? முதலாவது, அரஃப்துமுல்லாஹ, நீங்கள் அல்லாவை அறிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள். அல்லாவை அறிந்து வைத்திருக்கிற, நம்மளை படைச்சது அல்லாஹ் தான், நம்ம அல்லாவை கொண்டது, அல்லாஹ் தான் நமக்கு இலாஹு அப்படின்னு அல்லாவை நீங்க அறிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. ஆனால் வலம் துஅத்து ஹக்கஹு, அவனுடைய ஹக்கை நீங்கள் சரிவர நிறைவேற்றுவதில்லை. அவனுடைய ஹக்கை என்ன செய்யறது இல்லை? சரியா தொழுகிறது இல்லை, சரியா சுன்னத்துகளை பேணுறது இல்லை, கடமைக்கு தொழுகிறது. யாராவது ஏவலைன்னா தொழுகிறதே கிடையாது, வீட்டுக்கு போனால் சுபுகே கிடையாது, தொழுகையை சரியா பேண்டுறது கிடையாது, அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரிவர செய்வதில்லை. அப்புறம் எப்படி உன் துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் நீ எதிர்பார்க்கிற? நீ அல்லாவுடைய கடமையை ஒழுங்கா செய்யறது இல்லைல்ல, அப்புறம் எப்படி நீ அல்லாஹ் உன் துவாவை ஏற்றுக்கொள்வான் நீ எதிர்பார்க்கிற என்று இப்ராஹிம் அதுஹம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் சொன்னாங்க. அடுத்து ரெண்டாவது சொன்னாங்க, வ கரஅத்துமுல் குர்ஆன, நீ குர்ஆன் ஓதுற, வலம் தஅமலு பிஹி, ஆனா குர்ஆனை கொண்டு என்ன செய்யறது இல்லை? அமல் செய்யறது இல்லை. குர்ஆன் ஓதுறோம், ஆனா என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த குர்ஆன் படி நம்ம அமல் செய்யணுன்ற அந்த எண்ணம் வருதா? குருட்டாம்போக்குல ஓதிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். அப்ப நம்ம குர்ஆன் ஓதுறோம், அதன்படி அமல் செய்யறது இல்லை, அப்புறம் எப்படி அல்லாஹ் உன் துவாவை ஏற்றுக்கொள்வான் அப்படின்னு இப்ராஹிம் அதுஹம் கேட்டாங்க. 2. மூணாவது சொன்னாங்க, இத்தஐது முஹப்பர் ரசூல், நான் ரசூலுல்லாவை நேசிக்கிறேன், ரசூலுல்லாவை பிரியப்படுறேன், நீயே சொல்ற, அப்படித்தானே சொல்லி திரியிற, நான் ரசூலுல்லாவை ரொம்ப நேசிக்கிறேன், நான் ரசூலுல்லாவை பிரியப்படுறேன், ஆனால் ரசூலுல்லாவுடைய சுன்னத்தை சரிவர ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது. ரசூலுல்லாவை நேசிக்கிறேன் நீ வாதிடுகிறாய், ஆனால் ரசூலுல்லாவுடைய சுன்னத்தை நீ பின்பற்றுவதில்லை, அப்புறம் எப்படி அல்லாஹ் உன் துவாவை ஏற்றுக்கொள்வான்னு கேட்கிறாங்க. அடுத்து கேட்கிறாங்க இப்ராஹிம் அதுஹம், வ இத்தஐத்தும் அதாவத ஷைத்தான், உன்னுடைய எதிரி யாருப்பா? உன் எதிரி யாரு? ஷைத்தான். எதிரி ஷைத்தான் உனக்கு தெரியுது, ஆனா அந்த எதிரியத்தான் நீ ஃபாலோ பண்ற. எதிரி என்ன சொன்னாலும் கேட்கிற, என்ன செய்யற? எதிரி என்ன சொன்னாலும்
அவனுக்கு நீ வழிபடுற, அப்புறம் எப்படி அல்லாஹ் உன் துஆவை ஏற்றுக்கொள்வான்? அடுத்து இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்றாங்க, தலப்தும் துஹூலல் ஜன்னா, சொர்க்கத்துல நுழையணும்னு நீ தேடுற, ஆனா அந்த சொர்க்கத்துக்காக எந்த அமலும் உருப்படியா செய்யறதில்லை, நாம்கா வாசுக்கு அமல் செய்யறது. அடுத்து இப்ராஹிம் சொல்றாங்க, வஇத்தஐதுமுன் நஜாத் அனின் நார், அல்லாஹ் நரகத்துல நம்மளை போற்றக்கூடாதுன்னு நீ ஆசைப்படுற, ஆனா நரகத்தை விட்டு உன்னை காப்பாற்றி கொள்கிற நல்ல அமல்களை நீ செய்யறது கிடையாது. பாவத்துல போய் விழுந்துடுறது, ஹராமான காரியத்துல செஞ்சிடறது, அப்புறம் எப்படி அல்லாஹ் உன் துஆவை ஏற்றுக்கொள்வான்? அடுத்து இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்றாங்க, குல்தும் அல் மௌத்து ஹக்குன், எல்லாரும் ஒரு நாள் மௌத்தாகணுன்றது உண்மைன்னு உனக்கே தெரியும், நீயே சொல்ற. என்னைக்கா ஒரு நாள் நம்ம மௌத்தாகத்தான் போறோம், அது என்னைக்குலாம் தெரியல. ஆனா அந்த மௌத்துக்காக நீ என்ன தயாரிப்பும் செய்யறதில்லை. மௌத்து உண்மைன்னு உனக்கு தெரியும், என்னைக்கா இருந்தாலும் நம்ம மௌத்தை விட்டு தப்பிக்க முடியாதுன்னு உனக்கு தெரியும். ஆனா மௌத்துக்காக நீ தயாரிப்பு செய்யறதில்ல. அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம், எப்பயா நம்ம மௌத்தா போறோம், இப்ப பத்தி அதை பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற. அடுத்து சொன்னாங்க இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம், இஸ்தகரித்தும் பிஅயூபின் நாஸ், மக்களின் குறைகளில் நீ ஈடுபடுகிறாய், வலம் தஸ்தகிலு பிஅயூபிக்கும், உன் குறையை நீ பார்க்கறதில்ல, அடுத்தவன் குறைய ஃபுல்லா பார்க்கற, அவன்கிட்ட என்ன குறை, இவன்கிட்ட என்ன குறை, இவன்கிட்ட என்ன குறைண்டு அடுத்தவன் குறையில ஈடுபடுற, உன் குறையை நீ ஈடுபடுவதில்லை, எனவே அல்லாஹ் உன்னுடைய துஆவை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அடுத்து இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொன்னாங்க, உன் முன்னாடி தானே மௌத்தானவங்கள தஃபன் செய்கிறாங்க, எத்தனை பேர் அடக்கத்தில் கலந்துருக்கீங்களா? உன் முன்னாடி தான் அடக்கம் பண்ணுறாங்க, நம்மளும் ஒரு நாள் இப்படி அடக்கம் பண்ணப்படுவோன்றது நமக்கு தெரியும். அப்படி இருந்தும் கூட நம்ம படிப்பினை பெறுவதில்லை, எனவே அல்லாஹ் உன் துஆவை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வான்? கடைசியாக இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொன்னாங்க, அகல்தும் நிஅமத்தல்லாஹி, அல்லாஹ்வுடைய நிஅமத்தை நீ சாப்பிட்ற, ஆனா வலம் தஷ்குருஹு அலைஹி, அதற்காக நீ ஷுக்ர் செய்யறதே இல்லை, குறை மட்டும் சொல்ற. அல்லாஹ் எப்படி உன்னுடைய துஆவை ஏற்றுக்கொள்வான்? இதையெல்லாம் நீ சரி செஞ்சனா அப்ப நீ கேளு, அல்லாஹ் என் துஆவை ஏற்றுக்கொள்ளன்னு நீ கேட்கலாம். இவ்வளோ பிரச்சனைகளை ஓன்ட்ட வச்சுட்டு அல்லாஹ் என் துஆவை ஏற்றுக்கொள்ளலை நீ சொன்னா குறை ஓ மேலேயா அல்லாஹ் மேலேயா? யார் மேலே? நம்ம மேலே. எனவே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை சரிவர ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ்விடத்தில் கையேந்து நாம் துஆ செய்ய வேண்டும். அல்லாஹ் நம்முடைய துஆவை ஏற்றுக்கொள்வானாக. தற்போது